ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪುತ್ರ ರೆಹಮಾನ್, ಇತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಟೀಚರ್ಗಳು, ವಾರ್ಡನ್ಸ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಲಯಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಲಯಾಳಿಗಳೇ ಅಲ್ವಾ? 37 ಕನ್ನಡದವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮವರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೇರಳಿಯನ್ಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನರ್ಸಸ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೋಲಿ ಸಲ್ಡಾನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ನರ್ಸಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಕೇರಳದವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಕೇರಳದವರು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಡ್ಡೆ. ಏನು 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನರ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನ್ಯೂಸ್ 18ನವರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್, ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥ ಏನು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತು, ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನು. ಅವಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಸ್ಟ್ ನರ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವತಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಆ ರೋಗಿಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಗಾಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನೀವು ನಿಜವಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಲೇಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಜವಾಗೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪೂಜ್ಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಂಡ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಪುತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮೋಲಿ ಸಾಲ್ಡಾನ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಈ 4.5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷನ 4 ವರ್ಷ PSc ನರ್ಸಿಂಗ್ 4 ವರ್ಷ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. നിങ്ങൾ ഈ 4 കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം ആകാംക്ഷകളുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഒന്ന് അടക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പഠിത്തത്തിന് മുന്നിടണം. ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഉപ്പ ഉമ്മ നിങ്ങളെ പരിവാരന്മാർ ഇവിടെ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നഴ്സസായിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന്.
അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ ഒരുങ്ങണം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, മോലി സാൽഡാന എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിനെല്ലാം 24 മണിക്കൂറും നിങ്ങളെ നോക്കാനും നിങ്ങളെ അബ്സർവ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ നോക്കി നിൽക്കാനും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി 4 മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ടിന് പോകാൻ പെർമിഷൻ തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്തു എത്ര നേരത്തെ 6 മണീൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ ഉപ്പാക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് പോകും അല്ലേ വാർഡന്? അതെ, വാർഡന്മാർ അതിനെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ മകള് അല്ലെങ്കിൽ മകൻ ഇതാ 4 മണിക്ക് പോയവർ 11 മണി രാത്രിക്കാണ് വന്നത്, 9 മണി രാത്രിക്കാണ് വന്നത് എന്ന് മെസ്സേജ് അപ്പം തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി വരാൻ നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങളെ കുടുംബം നിങ്ങളെ ഉപ്പ ഉമ്മ എല്ലാം കാത്തിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചങ്ങാതിമാരും ആണുകുട്ടികൾക്ക് പെൺകെട്ട് പറയാൻ കാത്തിരിക്കും, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആണുങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാനെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന് കണച്ചൂർ സംസ്ഥയിൽ അതിന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാസം ചെയ്യുന്നതിന് ആൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളും നടക്കുന്നതിനും നല്ല നിലയിൽ നിങ്ങളെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലെസൺസ് നിങ്ങളെ പഠിത്തം എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ചോദിക്കുന്നതിന് കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അതല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് തോളുമല കൈയിട്ടിട്ട് നടക്കുക, അത് ആൺകുട്ടികളാകട്ടെ പെൺകുട്ടികളാകട്ടെ, അപ്പം നമ്മളെ വാർഡന്മാർ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ അവസരമൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നിത്താനെ പഠിക്കുക, പഠിച്ചിട്ട് ഈ കോഴ്സ് മേടിച്ചിട്ട് നല്ല നഴ്സുകളായിട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നത്തെ പ്രൊഫഷന് അണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ജയ് ഹിന്ദ്.